તો રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારત પહોંચી ચૂક્યા છે। ભારતની ધરતી પર તેમનું આગમન થયું છે। પ્રધાનમંત્રી તેમને આવકારવા માટે પહોંચ્યા છે। તો આ સીધા દ્રશ્યો દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટથી કે જ્યાં પુતિન ભારત પહોંચી ચૂક્યા છે। 2 દિવસનો એમનો ભારત પ્રવાસ છે અને તેમનો આ પ્રવાસ બંને દેશો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે। ચાપતો બંદોબસ્ત પોલીસનો ગોઠવવામાં આવ્યો છે, સિક્યુરિટી ટાઈટ છે। સાથે જ પ્રધાનમંત્રી તેમને આવકારવા માટે પહોંચ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ ખાતે ડિનરનું પણ સ્પેશિયલ આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં બંને નેતાઓ સાથે ડિનર લેવાના છે। પુતિન રાજઘાટની પણ મુલાકાત લેશે અને આવતીકાલે શિખર પરિષદમાં પણ તેઓ ભાગ લેશે। બંને નેતાઓ વચ્ચે બેઠક થવાની છે, જ્યાં રશિયાના ઉદ્યોગપતિઓ પણ હાજર રહેશે। બંને દેશો વચ્ચે સંરક્ષણ સહિતના અનેક મુદ્દાઓ પર સહયોગ સધાય તેવી પણ શક્યતા છે। સંરક્ષણ ડીલ સહિત આર્થિક ભાગીદારી પણ વધુ મજબૂત બનશે। 7 જેટલા રશિયન મંત્રી પણ પુતિનની સાથે ભારત પ્રવાસે છે। અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ પણ ભારત આવશે। રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન 2 દિવસના ભારત પ્રવાસે છે। विगतों साथ संवाददाता देवनाथ जोड़ाई गया है। देवनाथ, भारत की धरती पर पुतिन का आगमन हो चुका है, प्रधानमंत्री ने उनको आवकारा है। अभी क्या दृश्य देखने को मिल रहे हैं वहां पे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले लैंड हुआ और अब देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रही हैं। और इस बात का कयास बहुत पहले से ही लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से ये तैयारियां चल रही थी कि जैसे ही व्लादिमीर पुतिन का विमान IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। और वही तस्वीरें अब इस वक्त देखने को मिल रही हैं और ये काफिला इनका अब यहाँ से निकलेगा और सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर जाएगा। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त जब 2 दिवसीय दौरे पर पुतिन भारत में पहुंचे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर शुरू हुआ था, इस वॉर के बीच में ऐसा पहला दौरा अगर देखा जाए तो कहा जाए तो हो सकता है। ऐसे में कई सारी ऐसी डील हैं जो भारत और रूस के बीच में साइन हो सकती हैं, इन पर चर्चाएं हो सकती हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जो तनातनी देखने को मिल रही है, अंदर खलबली देखने को मिल रही है, वो अलग वहां पर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कई ऐसे वो हैं जिसमें हमने देखा कि जो एडवांस्ड रूसी फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान था या फिर सस्ते तेल की बात हो या फिर कोल्ड वॉर में दोनों देशों के बीच में जो पक्की दोस्ती की बातें हो या फिर टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त तौर पर अपना टैरिफ बढ़ाने की जिस तरह से बातें कही थी और उसके बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में अहम देखा जा रहा है। और जैसा मैंने और भी बातें बताई अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा 6 बार पहले भी कर चुके हैं जब किसी देश के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट पर जाते हैं और वहां से आते हैं। और व्लादिमीर पुतिन ऐसे 7वें बड़े नेता हैं जिन्हें रिसीव करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो अभी सीधी तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसे देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से व्लादिमीर पुतिन का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। भारत में किस तरह से पहले से तैयारियां यहाँ पर की गई थी कि साफ तौर से वो तस्वीरें देखने को अब मिल रही हैं। जी बिल्कुल देवनाथ, आभार जानकारी के लिए। तो બંને નેતાઓ એક જ કારમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ જવા માટે નીકળ્યા છે। પાલમ એરપોર્ટ પર પ્રધાનમંત્રી ખુદ તેમને આવકારવા માટે પહોંચ્યા હતા। PM મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને રિસીવ કર્યા હતા એરપોર્ટ પર અને હવે તેઓ એક જ કારમાં બેસી પ્રધાનમંત્રી આવાસ જવા માટે નીકળ્યા છે। બંને નેતાઓ સાથે ડિનર લેશે। પુતિનની આ મુલાકાત ઘણી જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत કરવામાં આવ્યું વ્લાદિમીર પુતિનનું। તેમની સાથે રશિયાના 7 મંત્રીઓ, અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ પણ ભારતના પ્રવાસે છે અને આવતીકાલે જે બેઠક થવાની છે બંને નેતાઓ વચ્ચે પણ ઘણી જ મહત્વપૂર્ણ, બંને દેશ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય ભાગીદારી પણ ખૂબ જ મજબૂત બનશે। સંરક્ષણ ડીલ સહિત આર્થિક ભાગીદારી પર પણ ભાર મૂકવામાં આવશે। રાષ્ટ્રપતિ પુતિન છે ભારત પહોંચી ચૂક્યા છે। પ્રધાનમંત્રી ખુદ તેમને આવકારવા માટે પાલમ એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા
અને હવે બંને નેતાઓ એક સાથે પ્રધાનમંત્રી આવાસ જવા માટે નીકળ્યા છે, જ્યાં તેઓ સાથે ડિનર પણ લેવાના છે, જેને લઈને પણ ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. સાથે રાજઘાટની પણ તેઓ મુલાકાત લેશે. પુતિનને ગાર્ડ ઓફ ઓનરથી સન્માનિત કરવામાં આવશે અને આવતીકાલે શિખર પરિષદમાં પણ તેઓ હાજરી આપવાના છે. બંને દેશો વચ્ચે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રે કરાર થાય તે પ્રકારની પણ શક્યતા છે. સંરક્ષણ સહિતના વિવિધ આર્થિક ભાગીદારી પણ મજબૂત બનશે. પુતિનની આ મુલાકાત ઘણી જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. સંરક્ષણ ડીલ સહિત આર્થિક ભાગીદારી પર પણ ભાર મૂકવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના ભારત પ્રવાસને લઈને તૈયારીઓ જોરશોરથી કરવામાં આવી છે. પાલમ એરપોર્ટ પર જ્યારે પુતિન પહોંચ્યા ત્યારે તેમને આવકારવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહેલેથી જ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. સાથે જ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. બંને નેતાઓ એક જ કારમાં બેસી પ્રધાનમંત્રી આવાસ જવા માટે નીકળ્યા છે. બંને નેતાઓ સાથે ડિનર પણ લેશે અને ત્યાર પછી રાજઘાટની પણ મુલાકાત લઈ શકે છે. ગાર્ડ ઓફ ઓનરથી રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને સન્માનિત કરવામાં આવશે. ભવ્ય સ્વાગત તેમનું એરપોર્ટ પર કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદી સાથે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ડિનર કરશે. બંને નેતાઓ સાથે ડિનર કરવાના છે. આવતીકાલનો દિવસ પણ ઘણો જ મહત્વપૂર્ણ બની રહેવાનો છે. બંને દેશો વચ્ચે કયા કયા કરાર થાય છે, દ્વિપક્ષીય સહયોગ મજબૂત બનશે. સંરક્ષણ ડીલ સહિત આર્થિક ભાગીદારી પર પણ ભાર મુકાશે. 7 રશિયન મંત્રી અને અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ પણ હાજર રહેવાના છે. ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનો આ ભારત પ્રવાસ ઘણો જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. પાલમ એરપોર્ટ પર જ્યારે પુતિન ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે પ્રધાનમંત્રી તેમને આવકારવા માટે પહોંચ્યા. ભવ્ય સ્વાગત પુતિનનું કરવામાં આવ્યું છે. બંને નેતાઓ સાથે ડિનર પણ લેવાના છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ જવા માટે એક જ કારમાં બંને નેતાઓ એરપોર્ટથી નીકળ્યા છે. ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આવતીકાલે મહત્વપૂર્ણ બેઠકો રહેવાની છે, જેમાં રશિયાના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ પણ બેઠકમાં હાજરી આપશે. 7 રશિયન મંત્રીઓ પણ ભારત પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. ત્યારે આવતીકાલનો દિવસ પણ ઘણો જ મહત્વપૂર્ણ બની રહેવાનો છે. બંને દેશો વચ્ચે અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર કરાર થાય. 7 રશિયન મંત્રી અને અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ પણ બેઠકમાં હાજરી આપવાના છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન 2 દિવસના ભારત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. ન માત્ર ભારત રશિયા પરંતુ સમગ્ર વિશ્વના અલગ અલગ દેશોની નજર પણ રહેલી છે કે આ મુલાકાતને લઈને બંને દેશો વચ્ચે જે ગાઢ મિત્રતા છે એ વધુ મજબૂત બનશે. અને કેપ્ટન જયદેવ જોશી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જયદેવભાઈ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં. પુતિનનો ભારત પ્રવાસ, એમના 2 દિવસનો આ પ્રવાસ છે, બંને દેશો માટે કેટલું મહત્વપૂર્ણ રહેશે એમનો આ પ્રવાસ અને આવતીકાલે જે સતત બેઠકોનો દોર પણ ચાલવાનો છે? ખૂબ જ મહત્વની આ મુલાકાત રહેવાની છે. ભારત અને રશિયા ટાઈમ ટેસ્ટેડ સારા અને ખરાબ સમયના મિત્રો છે. રશિયા યુક્રેનની લડાઈ હોય તો પણ, અને ભારત જે રીતે રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલનું વેચાણ વધારે છે, લેતું રહે છે, S-400 પણ ખરીદે છે, અમેરિકાના અણગમા છતાં પણ ખરીદે છે. આ વાતાવરણમાં પણ આવી મીટિંગ થવી એ આજ મજબૂત દોસ્તીની મજબૂતાઈની મિસાલ છે. અને ખાલી ઔપચારિક મૈત્રી માટે મળીએ એવું નથી. થોડી ડિફેન્સ ડીલ, થોડા એનર્જી ક્ષેત્રે અને બીજા પણ કન્ઝ્યુમર ક્ષેત્રે ઘણા બધા ડીલ થવાના ખૂબ જ સારા એંધાણ છે. અને એ સારા સમાચાર આપણે આવનારા આજ અને કાલ 2 દિવસોમાં સાંભળશું. બિલકુલ. સંરક્ષણ ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો કેટલું મજબૂતાઈથી આ બંને દેશ આગળ વધી શકે છે? ઘણું આગળ વધી શકે છે. ઓલરેડી આપણે અલગ અલગ સમયે ભારત પાસેથી સુખોઈ 30 માર્ક A1 વિમાન લેતા રહ્યા છીએ, MiG-29 લીધા છે. આ S-400 સિસ્ટમ તો છે જ, એથી એડવાન્સ સિસ્ટમ પણ આપણે ખરીદવાના છીએ. અને આપણે ત્યાંથી ઘણી બધી ન્યુક્લિયર પાવર્ડ સબમરીન લઈએ છીએ, જોઈન્ટલી પ્રોડ્યુસ પણ કરીએ છીએ. ભારત અને રશિયા બંને સાથે મળીને બ્રહ્મોસ મિસાઇલ સિસ્ટમ પણ પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો આ બધું જોતા ચોક્કસપણે એમ કહી શકાય કે ડિફેન્સ ક્ષેત્રે એક પોટન્ટ તાકાત ભારત અને રશિયાની યુતિ બને, એક મોટી વાત. બીજી મોટી વાત કે ચીન, કે જે રશિયાનું ઘણું ઘનિષ્ઠ મિત્ર રહ્યું છે પહેલાના સમયમાં પણ અને આજની તારીખે પણ, ભારત સાથે ખટરાગ છે. તેમ છતાં રશિયાને પણ આવડે છે અને ભારતને પણ આવડે છે પોતાના સંબંધોને આ પ્રકારના વિવાદોથી અને તકલીફોથી દૂર રાખતા. એનાથી રશિયાને અને ભારતને તો સલામ છે જ, દોસ્તીને સલામ છે, પણ ચીનને ચોક્કસપણે
પેટમાં તેલ રેડાશે, પણ ભારત અને રશિયા બંને એકબીજા સાથે પોતાના સંબંધો પોતાની શરતે નિભાવે છે, એટલે આ મૈત્રીને વંદન છે. જી જયદેવ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, આભાર આપનો.